Hello friends, good morning to everyone. Today we are learning about salesmanship and topic of today that is postcorp. હવે postcorp જે છે તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છો આગળ. P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, Co stands for coordinating, R for reporting and B stands for budgeting. મેનેજમેન્ટ માટેના મેઇન જે ફોર્મ્યુલાસ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ પોસ્ટકોપ. ઓકે, સો લેટ્સ લર્ન ઇન ડિટેલ્સ. વેરી ફર્સ્ટ તો જે ક્લાસિફિકેશન છે, ધીસ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ પ્રોવાઇડ Kuntis and O'Donnell both. So main object of this is to do the better management of the sales. So very first point that is planning. આયોજન વગર જે બધી વસ્તુ છે જનરલી નકામી છે. As per the view of Kuntis and O'Donnell, the function of management starts with planning, in which objectives, what is the objectives of the business? After that, policies. The policies will be decided for work. Which kind of techniques we should be adopt? We can also comparing the previous budget with this budget. We should also have to decide the budget for that production system. After that, working method and programs. Okay, which kinds of programs we are doing during the year? Techniques. Okay, working method. Which kind of work we are doing during our production system? So તમામ પ્રકારના પોઈન્ટ્સ ને આપણે પ્લાનિંગ ની અંદર કન્સિડર કરવા જરૂરી છે. બેટર વે ની અંદર યુ વોન્ટેડ ટુ ડુ યોર પ્લાન, then you should have to consider the points towards the planning. Okay, after that, organization. Okay, વ્યવસ્થા તંત્ર. After we are doing the planning, next step will come, that is the function. After planning, an organization is created to achieve the predetermined objectives. હવે જે હેતુઓ નક્કી કરેલા છે during the sales procedure, we have to do that thing. Because of why? In which authority, responsibility, relationships are established. હવે authorities આપણે પ્રોવાઈડ કરવાની છે. After planning એ વર્ક માટે we have to choose the right person, right people at the right time. So ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ શું કામ કરે છે તો કે વ્યવસ્થા તંત્ર. એક આપણે કહી શકાય કે વર્કનું એલોટમેન્ટ આપણે લોકોને કરીએ તેને કહેવાય ઓર્ગેનાઇઝેશન. વ્યવસ્થા, કાર્ય માટેની એક વ્યવસ્થા. ઓથોરિટી આપણે ત્યારબાદ આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે અમુક ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ પ્રોવાઈડ કરીએ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. If we have a, for an example, we have a finance department, budget department, production department, import and export department. So we have a various kinds of departments, and after all we have to collaborate with both all the departments. Okay, so organization should have to decide the duty of the people, how to do the better work, how to get the better results, how we are getting the better outcomes of our production system. So it will show the better organization in the company. Third part of the management, that is staffing, कर्मचारी. Okay, after the step of organization we should need the staffing. After creating the organization, employees should be selected as per the requirement. They should be maintained. Staffing માં આપણે જોઈએ તો very first and important factor, that is training mechanism should be established. Proper training program ની આપણે ખાસ એવી જરૂરિયાત રહે છે. Because of why? કે જ્યારે આપણે એમ્પ્લોઈઝ ને પ્રોપર વે ની અંદર ટ્રેનિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, then through the ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપણે જે સ્ટાફ છે ને હાઉ ટુ ડુ ધ વર્ક, હાઉ ટુ ગેટ ધ બેટર રિઝલ્ટ્સ. ઓકે, એના આઉટકમ્સ, એનું રિઝલ્ટ કે જે પ્રમાણે કામ થતું હોય એના રિઝલ્ટ જે છે બેટર વેમાં આપણને મળવા
જરૂરી છે. સો દેટ સ્ટાફિંગ શુડ બી ઇન અ પ્રોપર મેનર. યસ, આપણે જે છે એકોર્ડિંગ ટુ સ્કિલ આપણે સ્ટાફને જનરલી અંદર જે છે જોબ ઉપર રાખીએ છીએ, બટ સ્ટાફિંગની અંદર આ પોઈન્ટ જે છે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાના છે. વી શુડ હેવ ટુ એડોપ્ટ સમ મોડર્ન ટેકનિક્સ. વી શુડ હેવ ટુ એડોપ્ટ that kind of employee and we have to provide them a training. Training makes a perfect outcome of the production system. If sometimes for an example એવું થાય છે કે ટ્રેડિશનલ ટેકનિકમાં જે લેબર વર્ક થતું હોય, now we have to adopt modern technique. હવે જ્યારે ટ્રેડિશનલ ટેકનિકમાંથી આપણે મોડર્ન ટેકનિક એડોપ્ટ કરીએ ત્યારે the employee must need a training. So at that time, training part is play very important role. આ સમયે training is very necessary part for that. So that with the help of training, employees will be able to effectively undertake their activities and functions. How to get the better results of our functions? So it will make happen through only the training program. ટ્રેનિંગની અંદર જે છે એ લોકોને એમને પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે વર્ક કરવું એનું નોલેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સો દેટ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ ધ ટ્રેનિંગ, કે આપણે એને સારી રીતે જો ટ્રીટ કરીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ગુડ ટ્રેનર્સ, દેન ઇટ વિલ યુઝફુલ ફોર ગેટિંગ ધ બેટર રિઝલ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણી પાસે આવે છે ડાયરેક્ટિંગ, દોરવણી આપવી અથવા તો માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું. ઓકે, ડિરેક્શન. યસ, યુ હેવ એ પ્રોપર પ્લાનિંગ, you have a good dedication of the work, you have a good delegates of authorities, you have a good staff, efficient staff. Yes, they are doing their work very efficiently, but if there is a lack of direction, then you cannot manage all the work in the business unit, and that is fact. Direction ની જરૂરિયાત શું કામ પડે છે, સુપરવિઝન ની જરૂરિયાત શું કામ પડે છે? That is the big question. Okay, after staffing, the next important function is to be direct the employees and concerned persons so that they perform their task properly એનો ટાસ્ક જે છે એ ફોલો કરી શકે, તેના માટે થઈને આપણે તેને ડાયરેક્શન પ્રોવાઈડ કરવું જરૂરી છે. આપણે એને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરી દીધી છે, પરંતુ ટાઈમ પ્રમાણે સારી રીતે એની પાસેથી જો તમે કાર્ય લેવા માંગતા હોય તો તેની માટે નેસેસરી છે યુ હેવ ટુ સુપરવાઇઝ. યસ, સમટાઈમ્સ એમ્પ્લોઈઝ આર બોરિંગ ફ્રોમ ધેર વર્ક, તો એનું વર્ક પ્રોપરલી કરતા નથી, આવી પોસિબિલિટીઝ થાય છે. તે પ્રોપરલી વર્ક કરે એની માટે યુ શુડ નીડ ટુ પ્રોવાઈડ સમ ડાયરેક્શન, યુ શુડ હેવ ટુ સુપરવાઇઝ ધેર વર્ક. ઇટ વિલ લેસ સો મેની યુ કુડ સે કે ઘણી બધી જે છે આની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ કે સમસ્યા કે બધું ઉદ્ભવ થતું હોય તો તેનું આપણે સોલ્યુશન આના દ્વારા કરી શકીએ છીએ. ઇફ ધેર એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ વર્ક, દેન થ્રુ ધ ડાયરેક્ટિંગ વી કેન ઓલ્સો સોલ્વ ધેટ. સો ડાયરેક્શન ઇઝ વેરી નેસેસરી પાર્ટ એન્ડ સુપરવિઝન. એન્ડ આફ્ટર ધેટ છે કોઓર્ડિનેશન આપણી પાસે. વોટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન? સંકલન. કોઓર્ડિનેશન મીન્સ સંકલન. તો લ્યુથર ગ્યુલિક જે આ પોસ્ટ કોર્પની આપણને ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય લ્યુથર ગ્યુલિક. આપણે જે ફંક્શન જોયા એ ફંક્શનને આપણે કન્સિડર કરવાના છે. પેલા 4 ફંક્શનને એ છે હેરોલ્ડ્સ અને Kuntis O'Donnell, but the formula of post-corp given by Luther Gulick. હવે એને નેક્સ્ટ એટલે કે કોઓર્ડિનેશનના સ્ટેપમાં એને કીધું છે. વોટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન? સો the coordination means when organizational activities are done by many employees, effective coordination between the persons performing diverse sets of activities should be there. કોઓર્ડિનેશન મીન્સ સંકલન. ધેટ મીન્સ કે આપણે જે વર્ક
કરીએ છીએ અથવા તો આપણે જે એમ્પ્લોયી સાથે વર્ક કરીએ છીએ, ઇફ they are not able to do their work properly, then we have to provide support them. We have to learn also from them. We have 2 points while considering. Every process or activity tries to achieve specific objective. This objective can be achieved only if all the functions are supplementary to each other. એકબીજા સાથે કોર્ડિનેશન કરીને સપોર્ટિવ ફેક્ટર તરીકે જો આપણે કામ કરીએ, then we can get good results. Coordination is the soul of management. Without coordination, management cannot exist for a long time. Yes. તો સમકાઇન્ડ્સ જે બિઝનેસ યુનિટ્સ છે એની અંદર તમને જોવા મળે છે કે આ પ્રકારના બિઝનેસ યુનિટ્સની અંદર ઘણીવાર લેક ઓફ કોર્ડિનેશન, એટલે કે આ બધી ખામીના લીધે ઘણીવાર એવું બી થતું હોય છે કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને સપોર્ટ કરતો નથી. તો આ સપોર્ટિવ ફેક્ટર જે છે એની અછત જોવા મળે છે. બટ ઇન ધ સેમ ડિપાર્ટમેન્ટ we have to do the work with the coordinations. Coordinations are good for outcomes, better results. So coordination is a very important thing. After that, reporting. Yes, according to the time તમે જે કાંઈ પણ તમારું વર્ક કરો છો, yes, if you are provided any targets, okay, reporting ની અંદર આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે સેલ્સ ની અંદર કોઈ પણ તમને ટાર્ગેટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. હવે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાર્ગેટ આપણે વર્ક કરવું પડે છે. તો રિપોર્ટિંગ શેની માટે જરૂરી છે? તો કે રિપોર્ટિંગ ઇઝ ધ નેસેસરી પાર્ટ બીકોઝ ઓફ કે જ્યારે આપણને વર્ક એલોટ કરવામાં આવે છે એ વર્કને આપણે પ્રોપર મેનરમાં કરીને આપણે એ વસ્તુનું રિપોર્ટિંગ કરવું જરૂરી છે. Necessary information about the activities of business unit sent sequentially and systematically to the top management. હવે જે આપણને રિઝલ્ટ મળેલું છે પ્રોડક્શન સિસ્ટમની અંદર એને આપણે ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી પહોંચાડવું ખૂબ જ નેસેસરી છે. બીકોઝ ઓફ વાય? કેમ કે આપણે જે કામ કરેલું છે એનું રિઝલ્ટ જે છે એ રિઝલ્ટ ટોપ મેનેજમેન્ટને આપણે ડેટાઝ ને બધું પ્રોવાઈડ કરીએ ત્યારે એ ડિપાર્ટમેન્ટ અકોર્ડિંગ જે છે વર્કનું સુપરવિઝન આપણને ધ્યાનમાં આવે છે કે કયા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર વધુ સારી રીતે વર્ક થયું છે. તો આપણે ડિપાર્ટમેન્ટના લોકોને પ્રમોટ કરી શકીએ. ઓકે, રિવાર્ડની અંદર જો સારું વર્ક કરેલું હોય તો એને આપણે ઇન્સેન્ટિવ્સ, વેલ રેમ્યુનરેશન, બોનસ, આ બધા જે કહેવાય કે ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ છે કે જે આપણને વધુ કાર્ય લેવા માટે થઈને પ્રમોટ કરે છે. તો રિપોર્ટિંગ એટલા માટે જરૂરી છે કે ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક કેવું છે એને આપણે રેટિંગ કરી શકીએ. જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં ચેન્જીસ કરી શકીએ, જ્યાં આવી જરૂરિયાત પડે એની આપણે માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકીએ. તો એની માટે થઈને રિપોર્ટિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. લાસ્ટ છે બજેટિંગ. ઓકે, budget is a forecast in a numerical terms about the proposed future project. બજેટિંગ શું કામ જરૂરી છે? હવે બજેટ જે છે એ ડ્યુરિંગ ધ યર આપણે જે કાંઈ પણ પ્રોડક્શન સિસ્ટમની અંદર જે વસ્તુને આપણે ફોલો કરીએ છીએ એનો એક એક્સપેન્સીસનો અંદાજ કાઢવા માટે થઈને બજેટ જરૂરી છે. ઓકે, વોલ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ ડ્યુરિંગ ધ યર એટલે વર્ષ દરમિયાન જે પ્રકારનું રો મટીરિયલ પરચેસ કરવામાં આવે, નું પ્રોડક્શન થાય, પેકેજિંગ થાય, મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ કન્સિડર કરવાના આવે, તો આ તમામ વસ્તુનું એક ફાઇનાન્શિયલ બજેટ નક્કી કરવામાં આવે છે. બજેટ શું કામ નક્કી કરવામાં આવે છે? કેમ કે જે કોઈ પણ આપણે એક્સપેન્સીસ કરીએ એ એક્સપેન્સીસ જો બજેટના એકોર્ડિંગ આપણે કન્સિડર કરીએ તો આપણે ફાઇનાન્શિયલી એ વસ્તુનું સેવિંગ કરીએ છીએ એન્ડ એનાથી પ્રોફિટ માર્જિન પણ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. જો આપણું ફોર એન એક્ઝામ્પલ સપોઝ આપણું બિઝનેસ યુનિટ જે છે જે વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે છે એમાંથી જે વેસ્ટેજ છે તો વેસ્ટેજનું આપણે રીયુઝ કરી શકીએ એવું કંઈક આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરીએ જેના લીધે શું થાય કે પ્રોડક્શન કોસ્ટ નીચી આવે છે. તો જો તમે બજેટ એકોર્ડિંગ કોઈ પણ પ્લાનિંગ કરો, થિંક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ એવું કહી શકાય
એ બજેટ એકોર્ડિંગ જો આપણું પ્લાનિંગ હોય તો આપણને સારો એવો પ્રોફિટ મેળવવા માટે થઈને યુઝફુલ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બજેટિંગ. સો તમે જોશો કે બેટર મેનેજમેન્ટ કરવા માટે થઈને એક તો ખાસ કરીને આયોજન જરૂરી છે. હવે આયોજન કર્યા બાદ આપણે એ વ્યવસ્થા કરવાની છે કે વિચ કાઇન્ડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આર ઇન ધ કંપની. કેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ કયા પ્રકારમાં કાર્ય કરશે. નેક્સ્ટ સ્ટાફિંગ, યસ, કર્મચારી. ત્યારબાદ છે ડાયરેક્શન. હવે કર્મચારીને કઈ રીતે કાર્ય કરવું અથવા તો કઈ મિસ્ટેક્સ ક્રિએટ થાય, ક્વેરી થાય, એના સોલ્યુશન માટે થઈને વી હેવ ટુ સુપરવાઇઝ ધેમ. So for that here we have a directing. After that coordination કે લોકો ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જ એકબીજાને સપોર્ટ કરીને હેલ્પ કરીને કઈ રીતે કામ કરે. ત્યારબાદ રિપોર્ટિંગ એટલે કે જે કામ કર્યું છે એનો ડેટા ફ્રોમ ધ લોઅર લેવલ ટુ અપર લેવલ બધાને ખ્યાલ આવે. તેથી પ્રોડક્શન પ્રોસેસની અંદર જે વર્ક થતું હોય એ વર્કનું કાંઈ પણ રિઝલ્ટ આપણને મળી શકે. અને લાસ્ટમાં બજેટ એટલે કે બજેટ એટલે ફાઇનાન્શિયલી જે અમાઉન્ટ ડિસાઇડ કરેલી છે એનો એકોર્ડિંગ વર્ક થવું જરૂરી છે. તો એની માટે થઈને બજેટ ડિસાઇડ કરે જેના લીધે એક્સપેન્સીસ જે અનનેસેસરી એક્સપેન્સીસ છે બિનજરૂરી ખર્ચ તેના ઉપર કંટ્રોલ લાવી શકાય. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા ફોર ડુઈંગ ધ બેટર મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસ્ટ કોર. થેન્ક યુ.